Hare Krishna. Jago, jago, Gahra Chand Bhave. Jago, jago, Gahra Chand Bhave. Kotan Grajao Maya Vishankere Kone Kotan Grajao Maya Vishankere Kone Jago, jago, Tora Chand Bone. Buji Boliya Aise Samsara Bitare Buji Boliya Aise Samsara Bitare Buliya Rohile Tumi Avidyare Bare Jago, jago, Tora Chand Bone. Tumhare loite ami hoyana avatara. Tumhare loite ami hoyana avatara. Ami bina bandhu ara yache tamara. Jago, jago, Tora Chand Bone. Ausade Maya Rashi Bar Lagi Ausade Maya Rashi Bar Lagi Hari Nama Maha
mantra loito me magi. Jago ge jago ura chand done. Bhakti vinoda Prabhu tarane pariya. Bhakti vinoda Prabhu tarane pariya. Shri Hari Nama Mantra Loinu Magiya. Jago ge jago ura chand done. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Ashtasake Vrinda Radhe. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jaya Govinda Srinivasa, Govinda Srinivasa Govinda.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Shri Shri Rama Govinda Nasaka Brinda Ki Jai Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai Shri Shri Gaunita Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Gurudev Ki Jai Rai Gaur Premanande Hari Hari Bol. The meaning of the song, Lord Gauranga calls, wake up sleeping souls, you have slept so long in the lap of the witch Maya. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈ విధంగా పిలుస్తున్నారు. నిద్రిస్తున్న జీవులారా మేల్కొండి, నిద్రిస్తున్న జీవులారా మేల్కొండి, మీరు మాయ పిశాచోడిలో చాలా కాలం నిద్రించారు. You came into this world saying, "Oh my Lord, I will certainly worship you, but having forgotten this promise, you are remained in great ignorance." ఓ ప్రభు, నేను నిన్ను తప్పక పూజిస్తానని చెప్పి ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చారు, కానీ మీరు ఇచ్చిన మాటను మరిచి ఈ మహా అజ్ఞానంలోనే ఉండిపోయారు. I have descended just to save you. Other than myself, who else is your friend? నేను అవతరించినది మిమ్ము రక్షించుట కొరకే, నేను కాకుండా మీకు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు మరెవరు? I have brought the medicine for destroying the illusion of Maya. Now pray for this Harinama Mahamantra and take it. నేను మాయాను భ్రమను తొలగించుటకు ఈ ఔషధమును తీసుకువచ్చాను. ఇప్పుడు ఈ హరినామ మహామంత్రమునకై ప్రార్థించి దానిని తీసుకోండి. Thakura Bhaktivinoda fell at the lotus feet of Lord Gauranga, and after begging for the holy name, he received that Mahamantra. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ శ్రీ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క పాదపద్మములపై పడి హరినామమును అర్పించి ఆ మహామంత్రాన్ని పొందగలిగాడు. We'll go with Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 13, text number 56, chapter entitled as Dhritarashtra Quits Home. శ్రీమద్ భాగవతము ప్రథమ స్కందము అధ్యాయం 13, ధృతరాష్ట్రుని గృహ నిష్క్రమణము. Drashtamaya gunodharko niruddha karnashayah nivartita akila ahara आस्ते स्थानो विवाचलः तस्य अंतरायो मयो भू संन्यस्त अखिल कर्मणः दष्टमाया गुणोदको निरुद्धो कर्णाशयः निवर्तिता अखिलाहारा आस्ते स्थानो विवाचलः संन्यासस्त अखिल कर्मणः दष्टमाया गुणोदको निरुद्धो कर्णाशयः निवर्तिता अखिलाहारा आस्ते स्थाणुरिवाचलः अंतरायमैव आभु अखिल कर्मणः सॉरी तस्य अंतरायमैवाभु संन्यस्त अखिल कर्मणः दृष्टमाया गुणोदको निरुद्धा कर्णाशयः निवर्तिता किलाहारा आस्ते स्थानो रिवाचलः तस्य अंतरायो मैवाभू संन्यास्ता अखिल कर्मणः दृष्टमाया गुणोदको निरुद्धा कर्णाशयः
nivartita kilahara aste tano rivachalaha tasyantarayo maivabu sannyasa kilakarmanaha dustamaya gunodaso niruddha karunashayaha nivartita kilahara aste tano rivachalaha tasyantarayo maivabu sannyasa kilakarmanaha. Word to word, dvashta being destroyed, maya guna, the modes of material nature, udarka, after effects, sorry, I'm not waiting for you. Niruddha, being suspended, నిరోధించి karnashayaha, the senses and the mind, ఇంద్రియములు మరియు మనస్సు nivartita, stopped, నిలిపివేసి akila, all, సర్వ ahara, food for the senses, ఇంద్రియ ఆహారములు aste, is sitting, నిలిచి ఉన్నాడు, stanu, immovable, తానువు iva, like, వలె achala, fixed, నిశ్చలత్వము tasya, his, అతని antaraya, hindrances, అంతరాయములు mayeva, never like that, ఏనాడునో అట్లు కాదు, abu, be, కావలను vinyasa, renounced, సన్యసించి akila, all sorts, సర్వములైన karmana, material duties. భౌతిక కర్మలను. Translation on purport by Srila Prabhupada. He will have to suspend all the actions of the senses, even from the outside, and will have to impervious to interactions of the senses, which are influenced by the modes of material nature. After renouncing all material duties, he must become immovably established beyond all sources of hindrances on the path. Purport. Dhritarashtra had attained by the yogic process the stage of negation of all sorts of material reactions. The effects of the material modes of nature draw the victim to indefatigable desires of enjoying matter. But one can escape such false enjoyment by the yogic process. Every sense is always busy in searching for its food. And thus the conditioned soul is assaulted from all sides and has no chance to become steady in any pursuit. Maharaj Yudhishthira was advised by Narada not to disturb his uncle by attempting to bring him back home. He was now beyond the attraction of anything material. The material modes of nature, the gunas, have their different modes of activities, but above, the material modes of nature is a spiritual mode, which is absolute. Nirguna means without reaction. The spiritual mode and its effect are identical. Therefore, the spiritual quality is distinguished from its material counterpart by the word nirguna. After complete suspension of the material modes of nature, one is admitted to the spiritual sphere, and action dictated by the spiritual modes is called devotional service or bhakti. Bhakti is therefore nirguna, attained by direct contact with the absolute. భావము ఇంద్రియములు కర్మలను బాహ్యము నుండి కూడా నిరోధించి త్రిగుణములచే ప్రభావితమగు ఇంద్రియ కర్మలకు అతీతుడు కావలసి ఉన్నది. ఆ రీతిగా అతడు సమస్త భౌతిక కర్మలను సన్యసించి తన మార్గము నందలి అంతరాయములకు అతీతముగా తాను వల్లే నిశ్చలత్వము నందవలసి ఉన్నది. భాష్యము. యోగ పద్ధతి ద్వారా ధృతరాష్ట్రుడు సర్వ విధములైన భౌతిక కర్మ ఫలములకు అతీతమగు స్థితిని సాధించినవాడు.
త్రిగుణ ప్రభావము పూరింపబడినటువంటి భోగాభిలాషకు జీవుని బలి చేయును. కానీ యోగ విధానము ద్వారా మనుషుడు మిథ్యా భోగానుభావం నుండి తప్పించుకొనగలడు. ప్రతి ఇంద్రియము కూడా తన ఇంద్రియార్థమును వెదుకుట యందు సదా లగ్నమై ఉండుట వలన బద్ధజీవుడు అన్ని వైపుల నుండి కబలించవేయబడుచున్నాడు. తత్కారణమున ఏ యత్నమునందును అతడు స్థిరత్వమును పొందు అవకాశమే లేదు. తిరిగి గృహమునకు తీసుకొని వచ్చడి యత్నముచే పెదతండ్రిని కలత పెట్టరాదని ధర్మరాజు నారదునిచే ఉపదేశింపబడుచున్నాడు. ఏలయనగా అతడు ఇప్పుడు భౌతిక ఆకర్షణమునకు పరమై ఉన్నాడు. ప్రకృతి త్రిగుణములకు వివిధములైన కలాపములన్నీను పూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గుణము ఆ త్రిగుణములకు పరమై ఉన్నది. నిర్గుణమనగా కర్మ ఫలరహితమని భావం. ఆధ్యాత్మిక గుణము మరియు దాని ప్రభావము ఏకమై ఉన్నందున ఆధ్యాత్మిక గుణము నిర్గుణముగా పిలువబడుచు భౌతిక గుణము నుండి వేరుపరుపబడుచున్నది. ఆ విధముగా ప్రకృతి త్రిగుణముల అన్నీయును సంపూర్ణముగా ప్రభావరహితములైనంతటా మనుషుడు ఆధ్యాత్మికత ఎందు ప్రవేశించును. అటువంటి స్థితిలో ఆధ్యాత్మిక గుణములచే నిర్వహింపబడు కార్యములే భక్తియుక్త సేవ అనబడును. కనుకనే భక్తి అనునది పరతత్వపు ప్రత్యక్ష సంపర్కముచే సిద్ధించినట్టి నిర్గుణమైన స్థితి అయి ఉన్నది. This is the translation. He will have to suspend all the actions of the senses, even from the outside, and will have to be impervious to interactions of the senses, which are influenced by the modes of material nature. After renouncing all material duties, he must become immovably established beyond all sources of hindrances on the path. ఇంద్రియములు కర్మములను బాహ్యం నుండి నిరోధించి త్రిగుణములచే ప్రభావితమగు ఇంద్రియ కర్మలకు అతీతుడు కావలసి ఉన్నది. ఆ రీతిగా అతడు సమస్త భౌతిక కర్మలకు సన్యసించి తన మార్గమునందలి అంతరాయములకు అతీతముగా స్థానువు వలె నిశ్చలత్వమును నిందవలసి ఉన్నది. ఓం అజ్ఞానతమందస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితమిన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామనే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారామి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశాన్ని. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రవృత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరి హరే, హరే రామ 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 హరి హరే. So we are discussing from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 13, text number 56, the chapter entitled as Dhritarashtra Quits Home. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందము అధ్యాయం 13 ధృతరాష్ట్రుని గృహ నిష్క్రమణము అనేటువంటి అధ్యాయం నుంచి శ్లోకం సంఖ్య 56ని మనం చర్చించుకుంటున్నాం. Text 55, as this verse, let's see what it says. Dhritarashtra will have to amalgamate his pure identity with intelligence and then merge into the Supreme Being with knowledge of his qualitative oneness as a living entity with the Supreme Brahman. Being freed from the block sky, he will have to raise to the spiritual sky. 55వ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని ఒకసారి మనము చదువుకుంటాము. ధృతరాష్ట్రుడు తన నిజ స్వరూపమును బుద్ధి యందు లయము చేసి తదుపరి జీవునిగా పరబ్రహ్మముతో తనకు గల గుణరీతి ఏకత్వ జ్ఞానముతో పరమ పురుషుని యందు లీనము కావలసి ఉన్నది. जय श्री श्री रवा गोविंदो नसक वृंदा की जय, शिला प्रभुपाद की जय, साई गौर प्रेमानंद. ఘటాకాశము నుండి విడిబడిన వాడై అతడు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును చేరవలసి ఉన్నది.
So we understand. In the 55, the verse you see is so difficult. When you take the yogic process, it's not easy. Very tough it is actually. Actually, Dhritarashtra, what he's going through, it's a tough process. It's not easy, but he's going through by the mercy of Vidura. Because Vidura was so merciful to his brother, by his blessings, he was determined, yes, I have to do it. Otherwise, a person of that nature, such a cruel person, such a greedy person, who was blind physically, who was blind spiritually, to change his mind is not an easy thing at all. It's not easy at all. Only by the mercy of Vidura, he could change his attitude. అందుకని ఇక్కడ ఏదైతే యోగ విధానాన్ని ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు అభ్యాసం చేస్తున్నాడో అది చాలా కఠినమైనటువంటి మార్గం. అది అంత సులభతరమైనటువంటి మార్గం అయితే కాదు. అయినప్పటికీ ధృతరాష్ట్రుడు ఆ యోగ పద్ధతిని ఎందుకు అనుసరించగలిగాడు అని అంటే విదురుడు వంటి అపారమైనటువంటి మహాభాగవతుడి యొక్క కృప చేత అతడు ఆ మార్గాన్ని తీసుకోగలిగాడు. ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన యొక్క ఎంతో క్రూర స్వభావము, అదేవిధంగా ఎంతో లోభత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, ఎంతో దిగజారిపోయి ఉన్నాడు. తద్వారా అతను ఆధ్యాత్మికంగా అంధుడు ఉన్నాడు, బాహ్యంగాను శారీరకంగాను అంధుడుగా ఉన్నాడు. ఇటువంటి స్థితిలో ఉండి అతను ఒక యోగాభ్యాస విధానాన్ని అనుసరించడం అనేటువంటిది అసాధ్యం. అయితే విదురుడు వంటి మహాభాగవతుడి యొక్క కృప చేత ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన పట్టుదలను దృఢ నిశ్చయాన్ని తెచ్చుకొని అతను యోగ పద్ధతిని అభ్యాసం చేయగలిగేటువంటి స్థితికి అతను ఎదిగి ఉన్నాడు. Just imagine, so difficult it is. Text 55, pure identity. I am not the body, I am a spirit soul. Analyze that one with the intelligence. Then merge that in the supreme being with knowledge of its qualitative oneness. We understand the philosophy. Qualitatively, I am one with God. Quantitatively, I am different. With understanding, use the intelligence, merge with Him as a living entity with the supreme Brahman, not a Krishna. Supreme Brahman. Being freed from the blocked sky, you will have to raise to the spiritual sky. నిన్న శ్లోకంలో ఆ యోగ విధానం అనేటువంటిది ఎంత ఎంత కఠినమైనటువంటిది అనేటువంటిది నిన్న భావంలో మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. అతను నేను శరీరం కాదు, నేను ఆత్మని అనేటువంటి ఆ భావన అది దేనితో తన యొక్క బుద్ధి యందు లయం చేయాల. తద్వారా అతను ఏం చేయాలి? జీవునిగా పరబ్రహ్మంతో తనకు గల గుణరీతి ఏకత్వ జ్ఞానముతో పరమ పురుషుని యందు లీనము కావలసి ఉన్నది. తద్వారా ఏమవుతుంది? ఘటాకాశం నుండి విడిబడిన వాడై అతడు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును చేరవలసి ఉన్నది. Because such a tough process it is. But the process given to us by Chaitanya Mahaprabhu is also in the scriptures. Things are made very easy. Kevala Ananda Kanda. Simply chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Study Bhagavad Gita, Bhagavatam. Try to understand the philosophy of Krishna consciousness. Then take nice prasadam. Have nice sangha with the devotees. Things are made so simple. But you have to go for the Ashtanga Yoga. It's a tough job. It's not an easy job at all. Lord explains in the 6th chapter of Bhagavad Gita how difficult it is, the process is. అందుకని ఈ యొక్క అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా కఠినమైనటువంటి ఒక పద్ధతి విధానం. అయితే మనకు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృప చేత మనకు ఈ యొక్క భక్తిత్వ సేవ విధానం అనేటువంటిది చాలా సరళీకరించబడి ఉంది. ఇది కూడా శాస్త్ర ప్రమాణంతో కూడుకున్నటువంటిది. ఇదేముంది? భగవద్గీత భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయడము, తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడము, భగవన్నామాన్ని జపించడము, ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడము, భక్తుల సాంగత్యంలో కృష్ణ కథను చర్చించడము. ఇది మన కోసము ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని గమనించి చైతన్య మహాప్రభు అంతా కూడా చాలా సులభతరం చేసేశారు. అయితే ఈ అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా చాలా కఠినమైనటువంటిది. ఈ విధానం పాటించడం చాలా క్లిష్టమైనటువంటిది. 6వ అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడికి అష్టాంగ యోగ పద్ధతిని ఎంత విశ్లేషించి వివరిస్తూ ఉన్నాడు. Blind man, if you're a blind man, if you give $1 million check, you give that one, and give another paper, a glazed paper, very smooth, nice feeling. You give this two. Which one you want? You'll check both. You can't see, don't tell me what it is. Which one you want? You'll see the $1 million check, but rough it is a check. Glazed paper, very smooth and nice. You'll say, I like it, I'll take this.
not the $1 million check. Like that, this Rashtra is blind. He doesn't know the value of life. He was looking only for prayers, short-term happiness, material world, earthly possessions. My son should be the king. He should possess the entire earth. All the luxury should be there. To get that one, I'll finish Pandavas. I'll do anything. Only self-centered. His knowledge was only prayers. How I can be happy in the material world? He doesn't know what is prayers. What is the long-term happiness? He doesn't know. He's happy with the glazed paper, smooth paper, not the $1 million check. Similarly, if you give $1 million check to a child and nice sweet candy to your child will prefer a sweet candy. Why? Child is immature. If somebody is immature, they cannot perceive Krishna consciousness. Somebody is immature, they cannot understand spiritual life. Somebody is blind, they never understand what is praise, what is shares. They never understand. Because they are spiritually blind and they are immature in their thinking. ఉదాహరణకి ఎవరికైనా ఒక అంధుడికి మనం ఒక మిలియన్ అంటే బాగా ₹1,00,00,000 ఖరీదైనటువంటి ఒక చెక్కు, ఆ చెక్కు ఇంకొక చాలా మృదువైనటువంటి చాలా పల్చగా ఉన్నటువంటి ఒక కాగితాన్ని రెండింటిని అతని ముందర పెట్టారనుకోండి. అతను చూస్తాడు, ఇది చాలా కొద్దిగా మృదుబారిపోయింది, అంటే చాలా గట్టిగా ఉంది. ఇంకోటిది చాలా పల్చగా ఉంది. అతను వెంటనే ఏం చేస్తాడు అంటే ఆ పల్చనైనటువంటి ఆ కాగితాన్ని అతను ఎంపిక చేసుకుంటాడు. అదే విధంగా ధృతరాష్ట్రుడు ఏమిటి అంటే అతను ఆధ్యాత్మికంగా అంధుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి అతను ఎప్పుడు ఏం కోరుకున్నాడు అంటే ఎట్లా ఈ భౌతిక జగత్తులో నేను ఎట్లా సుఖంగా సౌఖ్యంగా ఎట్లా ఉండాలి, నా యొక్క పిల్లలు నా యొక్క కుమారులు ఈ రాజ్యాన్ని ఏలాలి, ఈ భూమిని అంతా కూడా వాళ్ళే ఏలాలి, ఆ విధంగా చక్కటి రాజ సౌకర్యాలన్నింటినీ అనుభవించాలి, నేను నా యొక్క కుమారులు వాళ్ళు రాజులు అయిన తర్వాత వీళ్ళు పాండవులందరినీ కూడా హతం చేయాలి. ఇటువంటి ఆలోచనలతో ఏమిటి అంటే అతను జీవితాంతము తన యొక్క జీవితం యొక్క అసలైనటువంటి విలువ ఏదైతే ఉందో అది తెలుసుకోకుండా అతను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే జీవితాన్ని గడిపేస్తున్నాడు. దీన్నే ఏమన్నారు అంటే ప్రేయస్ అని అన్నారు. ప్రేయస్ అంటే ఏమిటి? తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖం కోసం పాకులాడడం. శ్రేయస్సు అంటే శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం కోసము పరితపించడం. ఇట్లా ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు ఏమిటి అంటే కేవలము తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాన్ని ఎట్లా పొందాలి, ఎట్లా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖంగా ఉండాలి అనే దాని మీదే అతను ఏం చేస్తున్నాడు, మొత్తము ప్రయత్నాలన్నీ కూడా చేస్తున్నాడు. అదే విధంగా మనం ఒక చిన్న పిల్లవాడికి అతనికి ఒక ₹1,00,00,000 చెక్కు, అదే విధంగా పటిక బెల్లం ఇచ్చామనుకోండి, అతను ఏం చేస్తాడు, వెంటనే దాన్ని తీసుకుంటాడు, ఆ తీపి పదార్థాన్ని తీసుకుంటాడు. అతనికి తెలియదు, ఎందుకు ఇంకా పరిపక్వత లేదు కాబట్టి ఏది ఎంత విలువైనటువంటిది అనేటువంటిది అతను గ్రహించలేదు. అట్లే ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా ఇంకా పరిపక్వత చెందకుండా ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళు ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని గ్రహించలేరు. ఒకవేళ కృష్ణ చైతన్యాన్ని వాళ్ళు గ్రహించినా దాని యొక్క విలువను వాళ్ళు గుర్తించలేరు. ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఇంకా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం వాళ్ళు ఇంకా సముపార్జితం చేయలేదు. వాళ్ళు కేవలం ప్రేయస్ కోసమే పాకులాడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం ఏదైతే ఉందో ఆ పరిపక్వత లేకుండా ఉండడం చేత వాళ్ళు దాన్ని గుర్తించలేరు, గ్రహించలేరు. Such is the sadness of this Rashtra. Now, by the mercy of Vidura, he has changed his attitude. So, Nardaman is telling Yudhishthira, don't disturb him now. If you disturb him, you spoil the whole thing. At least now we have developed this detachment for the material world. He is doing some practices. It is good for him. Because he had different priorities. Before his priority was different. His priority was prayers. How to enjoy the material world. How my children can enjoy the material world. Now his priority is spiritual life. So similarly, we have to set our priorities. Many of us, we don't read the Shastras, we'll never know how to set the priorities in life. We don't know how to take the priorities. What is, for example, give an example of some food item which is not good for my health, but is good for the tongue. Other food item, very good for the health, but the taste of the tongue is so-so. So intelligent man knows which is good for him. He'll give the priorities and eat what suits his body. If he doesn't know the priorities, if he don't have knowledge, if he's not immature, he'll eat the wrong thing and he'll fall very sick. అందుకని ఇప్పుడు నారదముని యుధిష్ఠిర మహారాజు ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు దయచేసి అతన్ని మళ్ళా అంతరాయం కలిగించండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు విదురుడు యొక్క సాంగత్యం చేత అతను తన యొక్క మనోభావాన్ని మార్చుకున్నాడు.
ఇంకా ప్రేయర్స్ నుంచి అతను శ్రేయస్కి, ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలిసి గుర్తించి అతను ఆ వైపుకి అడుగులు ఎత్తి పెట్టాడు. మీరు వెళ్ళి అతనికి ఇప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళా మీరు అతనికి అంతరాయం కలిగించినట్లయితే మళ్ళా అంతా కూడా ఏమైపోతుంది, తారుమారైపోతుంది. అందుకని మీరు కలత పెట్టద్దండి అనేసి నారదముని ఏం చేస్తున్నాడంటే యుధిష్ఠిర మహారాజుకి ఉపదేశం చేస్తున్నారు. అట్లా ధృతరాష్ట్రుడు ఎప్పుడైతే విదురుడి దగ్గర నుంచి విన్నాడో, వినిన వెంటనే దేనికి అత్యంత ప్రాధాన్యత దేనికి ఇవ్వాలి అనేటువంటి జ్ఞానం ఆయనకి కలిగింది. ఇన్ని రోజులు అతను భౌతికంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ప్రేయస్ గురించి, ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. అట్లా మన యొక్క జీవితంలో కూడా దేనికి మనము ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అనేటువంటిది మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే, మనం శాస్త్రాలు చక్కగా చదివినప్పుడు, దాన్ని అధ్యయనం చేసినప్పుడు మాత్రమే మన జీవితంలో దేనికి మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, దేనికి ఎక్కువ మనం ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వాలి అనేటువంటి మనకు అవగాహన కలుగుతుంది. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తికి అతనికి అనారోగ్యం ఉంది, అతనికి నాలుకకు తినడానికి బాగుంది అనేసి అతను తినేస్తాడు అనుకోండి, అది మళ్ళీ అతను ఒంటికి పట్టకుండా అతను ఇంకా అనారోగ్య పాలైపోవచ్చు. తెలివి ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు, అతనికి ఒకవేళ నోటికి నాలుకకి రుచికరంగా లేకపోయినా ఇది నా యొక్క ఆరోగ్యానికి మంచిది అనేసి అతను ఏం చేస్తాడు, అతను తీసుకొని తన ఆరోగ్యాన్ని అతను రక్షించుకుంటాడు. ఎందుకు, ఆ జ్ఞానం ఉండడం చేత అతను ఏం చేస్తాడు, జిహ్వ చాపల్యాన్ని వదిలిపెట్టి నా ఆరోగ్యానికి ఏదైతే మంచిదో దాన్ని మాత్రమే అతను గ్రహిస్తాడు. అందుకని ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. So the priorities are very, very important in our life. What is the previous priority of Dhritarashtra? Only earthly. Only earthly. Now his priority has changed by the mercy of Vidura. Now he is thinking spiritual. So Narada is saying, don't disturb him now. With great difficulty, Vidura has changed his attitude from material to spiritual. Now don't try to bring him back. Don't try to bring back your man, your uncle back here. You know, he'll suffer, and seeing him, you'll suffer. It will not benefit anybody. Leave him alone. With Vidura, he is practicing nicely. That's good for him. అందుకని నారదముని యుధిష్ఠిర మహారాజుకి ఏమని చెప్తున్నా అంటే, మీరు దయచేసి ఇప్పుడు అతనికి అంతరాయం కలిగించదండి. ఎందుకు అంటే ఇన్ని రోజులు అతని యొక్క ధృతరాష్ట్ర యొక్క ప్రాధాన్యత అంతా కూడా దీని మీద ఉంది అని అంటే, ఎట్లా ఈ భూమి పైన ఈ యొక్క అన్ని సుఖ సౌకర్యాలు ఎట్లా అనుభవించాలి అనేటువంటిదే ఉంది. విదురుడు ఎంతో కష్టపడి ఏం చేశాడు, ఆయన యొక్క భావన, ఆయన యొక్క ఆలోచనను మార్చేస్తాడు. ఏమిటది, భౌతికంగా కాకుండా నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా నువ్వు ముందుకు కొనసాగాలి అని అతనిలో మార్పు తీసుకొని వచ్చాడు. ఇప్పుడు నీవు వెళ్ళి మళ్ళా నువ్వు అంతరాయం కలిగించినట్లయితే ఇంత ఏదైతే కష్టపడ్డాడో విదురుడు అదంతా కూడా నిష్ఫలమైపోతుంది. అందుకని ఇప్పుడు మీరు అతనికి ఇబ్బంది కలిగించకుండా అతను యథావిధిగా ఆధ్యాత్మికంగా అతను విదురుడు యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నాడు కాబట్టి చక్కగా అతను ఆధ్యాత్మికంగా ముందు కొనసాగనివ్వండి అని తెలియజేస్తారు. Due to spiritual blindness, Dhritarashtra could not perceive. Krishna, Supreme Lord, advised him. Bhishmacharya Mahajana advised him. Vidura, another Mahajana advised him. Always he had the wonderful association of the exalted personalities like Dronacharya, Kripacharya, Bhishmacharya. Supreme Lord Krishna gave a personal advice. His Gandhari, his wife, a Pativrata, but he never took the advice from them. He was only worried about his son. Only worried about son Duryodhana. And worried about Shakuni. Shakuni's advice he was taking very seriously, but not others. So he ruined all his spiritual riches. Whenever we hear from a spiritual person, what is the knowledge we get, what are the instructions we get, there's a treasure. It's a spiritual treasure. Sadhu Sangam is a spiritual treasure. Material treasure is temporary, it will go away. The death of this body is all finished. But the spiritual treasure, it continues. It takes us back to Godhead. That is spiritual treasure. We've got to accumulate more and more spiritual treasure. We should not look for material treasure. ధృతరాష్ట్రుడికి అనేక మంది మహాభాగవతులు వాళ్ళందరూ కూడా ఉపదేశం చేశారు. కృష్ణుడే స్వయంగా ఉపదేశం చేశాడు. అదేవిధంగా భీష్ముడు ఉపదేశం చేశాడు, గాంధారి ఉపదేశం చేసింది, ద్రోణాచార్యుడు ఉపదేశం చేశాడు, కృపాచార్యుడు ఉపదేశం చేశాడు. వీళ్ళందరూ కూడా ఉపదేశం చేసినా కానీ ఇంతమంది గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని తను పొందినా వారి యొక్క నిజమైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తను పొందలేకపోయినాడు, గ్రహించలేకపోయినాడు. ఎందుకు, తన యొక్క కుమారుడు పట్ల మితమించినటువంటి అభిమానం, మితమించినటువంటి బంధన, తద్వారా అతను ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపద ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెంచుకోలేకపోయినాడు.
సాధు సాంగత్యంలో మనం పొందగలిగినటువంటి నిజమైనటువంటి సంపద ఏమిటి అంటే ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపద. వారి దగ్గర నుంచి మనం పొందేటువంటి జ్ఞానము కృష్ణ భక్తి నిజమైనటువంటి సంపద. ఈ ధృతరాష్ట్రుడు అతను ఇన్ని రోజులు ఏం చేస్తున్నాడు, కేవలము అంతా కూడా నశించిపోయేటువంటి ఈ శరీరం నశించిపోతే అంతా కూడా నశించిపోయేటువంటి భౌతికమైనటువంటి సంపదని పెంచుకోవాలని ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ ఆ నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సంపద ఏదైతే మనతో పాటు శాశ్వతంగా ఉంటుందో ఆ సంపదని ఎట్లా నేను పెంచుకోవాలి, దాన్ని ఎట్లా నేను సంపాదించాలి అని దానికోసం అతను ఏ ప్రయత్నము చేయలేదు. ఆ దిశ వైపు అతను అడుగెత్తి కూడా పెట్టలేదు. Hear very carefully what Chaitanya Mahaprabhu says about scriptures. Chaitanya Mahaprabhu instructs on the scriptures. Hear very carefully from Chaitanya Bhagavatam. Those who do not know the purport of the scriptures, those who do not know the purport of the scriptures, yet teach them to others, are simply asses, donkeys, carrying the load of the scriptures. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వాక్యం. చైతన్య భాగవతలో చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా చెప్తున్నారు. ఎవరైతే శాస్త్రాల యొక్క మర్మాన్ని, శాస్త్రాల యొక్క రహస్యాన్ని, శాస్త్రాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని గ్రహించకుండా ఆ శాస్త్రాలని కేవలం ఇతరులకి వాళ్ళు కేవలము ఆ శాస్త్రాన్ని ఉపదేశం చేయడంలో ఎవరైతే నియుక్తమై ఉంటారో వాళ్ళు కేవలము గాడిదలతో సమానం అనేసి చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు. Right? Just imagine, asses, they carry the scriptures. Any benefit? Only weight. That's why we don't understand the purpose. We don't try to understand and realize it and pray to the Lord. How to understand this one? We are carrying the knowledge of the scriptures just like asses. Who says this? Not me. Chaitanya Mahaprabhu. ఎట్లయితే గాడిది అనవసరంగా బరువును మోస్తుందో అట్లా మనం శాస్త్రాల యొక్క రహస్యం, దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం, దాంట్లో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని మనం గ్రహించకుండా కేవలం దాన్ని ఎట్లా మనం ఆ జ్ఞానాన్ని ఎట్లా ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఎట్లా భగవంతుని ప్రార్థించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మన జీవితంలో విజ్ఞానంగా మార్చుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ జ్ఞానము ఎట్లయితే గాడిద పైన బరువు ఎట్లయితే అది మోస్తుందో అట్లా ఆ వ్యక్తి దాని విజ్ఞానంగా మార్చుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ జ్ఞానం కేవలం గాడిద వల్ల ఇతను కూడా బరువు మోస్తున్నటువంటి వ్యక్తితో సమానం అవుతాడు. అది నేను చెప్పట్లేదు, చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు. Another quote by Chaitanya Charitamrita, by Chaitanya Mahaprabhu. Unless one practices devotional service himself, he cannot teach it to others. This conclusion is indeed confirmed throughout the Bhagavad Gita and Bhagavatam. Who says? Chaitanya Mahaprabhu says in Chaitanya Charitamrita Avilila, 3rd chapter, 28th verse. చైతన్య మహాప్రభు ఆదిలీల 33వ అధ్యాయం 28వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరు గాని ఆ భక్తియుక్త సేవను వారి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో వాళ్ళు ఆచరించకుండా వాళ్ళు ఇతరులకి ఎన్ని విధాలుగా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసినా కానీ వాళ్ళ చేత ఆచరింపజేయలేదు. ఇదే అన్ని భగవద్గీత భాగవతం యొక్క సారాంశం ఇదే. దాంతో చెప్పబడినట్టు మనం నడుచుకోకుండా ఎంత చెప్పినా దాని యొక్క ప్రయోజనం అనేటువంటిది ఉండదు. So once Kuration, Ramanacharya's disciple, asked Ramanacharya, please give me the purport of Sarvadharma Pratyajya Mamekam Sharanamraja. I want to understand that. What is surrender? Then Ramanacharya said, you can never understand. It is not possible. 1 year, he is a family man. Keep away everything. No independent thinking. Not a little. Total surrender to me. Whatever I tell, you should do it for 1 year. Then I can explain you, then you can understand. Without austerities, you can never understand. Not austerities according to my mind. Austerities as per Guru Sadhana Shastra. When you do that, then you can perceive this verse, Sarva Dharma Pratyajya. Otherwise, whatever the knowledge you have is only theory, theoretical, no realization. But Kuration said, how is it possible? 1 year, what is the guarantee I live for 1 year? I may die anytime. So, Gurudeva, please give me something very short, where I can realize fast. 1 year is too long it is. I may die, or you may not be there. Please, something very short time, where I can realize. ఒకసారి కురేష్ రామానుజాచార్యుల వారిని అడిగారు,
సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అనేటువంటి శ్లోకం యొక్క అంతరార్థాన్ని నాకు దయచేసి వివరించండి అని అన్నారు. రామానుజాచార్యులు వారు అన్నారు, వివరిస్తాను, అది నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే నువ్వు 1 సంవత్సరం పాటు నీ యొక్క గృహ కార్యకలాపాలు, ఈ యొక్క గృహస్థ జీవితం ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటిని విడనాడి నీలో ఆ స్వాతంత్ర భావన ఏదైతే ఉందో, స్వాతంత్ర మనస్తత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వదిలిపెట్టి నీవు నేను చెప్పినటువంటి మాటని, వాకుల్ని నువ్వు శిరసావహించి దాన్ని చక్కగా పాటించగలిగితే దీని యొక్క సారాంశం మీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పారు. అప్పుడు కురేష్ తిరిగి ఏమన్నారంటే, మీరు 1 సంవత్సరం పాటు వేచి ఉండమని చెప్తే 1 సంవత్సరంలో నేను వెళ్ళిపోవచ్చు, నేను మరణించవచ్చు, లేదు మీరు పరంపదించవచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. ఇంత సమయంలో మీరు చెప్పడానికన్నా ఇంత తక్కువ సమయంలోనే ఈ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అనేటువంటి శ్లోకం యొక్క దాంట్లో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని మీరు వివరించగలిగితే ఉత్తమంగా ఉంటుంది అని అడిగారు. If possible, Guru Maharaj, please tell me right now, by your mercy, I can understand this verse in my heart. What is this verse, Sarvadharma Pratyajya? I want to realize that, please, with your mercy, I can do it. Then he said, no, you have to go through austerities. Surrender means practically should realize it. Now I'll tell you one thing. For 1 month, don't go to your house. 1 month, you don't go to your house. And just beg. Go to house, beg for food. And don't demand anything. Don't plan anything. Just go to the house. If you get something, you hand it. If you don't get it, fine, no problem. Just depend only on begging for 1 month. Then little bit you'll understand what is surrender. How to depend on Krishna. When you have little understanding, then you come to me. I'll give you the full understanding of the verse Sarvadharman Pratyajya. అట్లా రామానుజాచార్యులు గారు ఏమన్నారు అంటే, నువ్వు ఈ విధంగా కనీసం 1 సంవత్సరం అన్న తపస్సు తీసుకుంటే ఆ తపస్సు వల్ల నువ్వు ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క అంతరార్థం నీకు అర్థం అవుతుంది అని చెప్పారు. తపస్సు అనేటువంటిది ఏమిటి అంటే, తపస్సు అనేటువంటిది మనకు మనసు తోచిన విధంగా, నాకు ఇష్టం వచ్చిన విధంగా చేయడం అనేటువంటిది కాదు. అది గురు సాధు శాస్త్రం యొక్క ఆమోదం మేరకు ఉన్నప్పుడే ఆ యొక్క తపస్సు మనకు ఆ జ్ఞానం యొక్క విజ్ఞానంగా మనకు మార్చగలుగుతుంది. లేదు అంటే ఆ తపస్సు అనేటువంటిది అది జ్ఞానంగానే మన లోపల ఉండిపోతుంది, అది విజ్ఞానంగా మారడానికి అవకాశం లేదు. అట్లా ఈ రకంగా 1 సంవత్సరం రోజులు కాదు, దానికన్నా ఇంకా తక్కువ రోజుల్లో మీరు ఆ యొక్క శ్లోకం యొక్క అర్థాన్ని నాకు వివరించండి అని అంటే, అప్పుడు రామానుజాచార్యులు వారు ఏమన్నారంటే, కనీసం 1 నెల పాటైనా నువ్వు నీ ఇంటిని వదిలిపెట్టేసి 1 నెల రోజులు నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే భిక్షాటన చేయాలి. భిక్షాటన ఎలా చేయాలి? ఏమి ఆశించకుండా, ఏమి ఎదురు చూడకుండా నువ్వేం చేయాలి? భిక్షాటన చేసి దాంట్లో ఏదైతే వస్తుందో వచ్చినటువంటి దాన్ని మాత్రమే నువ్వు స్వీకరించాలి. అట్లా నువ్వు ఆ రకంగా 1 నెల రోజుల పాటు నువ్వు భిక్షాటన చేయడం వల్ల నీకేమవుతుంది? కృష్ణుడి మీద ఆధారపడడం అనేటువంటిది నీకు అవగతం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కృష్ణ మీద ఆధారపడడం అనేటువంటిది నువ్వు నేర్చుకుంటావో అప్పుడు తిరిగి నువ్వు మళ్ళా నా దగ్గరికి రా, నీ ఆ శ్లోకం యొక్క అంతరార్థాన్ని నీకు వివరిస్తాను అని చెప్పారు. Not planning. Just depend on Krishna. Beginning means just depend on Krishna. Then the realization happens. Like some of our devotees, they go for preaching. They make a phone call. How are you? Everything is fine. They'll say 1 or 2 verses. The grahasthas become very happy. Swami, sometime you should come to the house for prasadam. No, breakfast I cannot come. I can come for lunch. Already booked the lunch. Lunch is booked. Oh, lunch, okay, we'll prepare for you. Swami, you come. Okay. Then he'll call another house. Lunch I cannot come. Breakfast time I am free. Breakfast is booked. Breakfast and lunch is I am booked already. Only dinner I am free. Dinner is booked. Like this, breakfast, lunch, dinner is fixed. Planned, well planned. No planning. So the Ramanacharya says, just you get some bhiksha, eat, otherwise starve. So he did that for 1 month. And he went to a lot of realizations, what is surrender? What is Sarvadharma Pratyajya? Then he met his Guru, Ramanacharya, and he explained everything. And he said, now is the right thing. Not simply information collection. Information collection, read the Shastras and make some points. Read the Shastras only for the lectures. Or read the Shastras for some other purpose. No. Read the Shastras
for realization. When the devotee approaches the scriptures like that, I'll read the Prabhupada's quote, what Prabhupada says. Then what happens? The Lord becomes very active in the heart, Paramatma. And he reveals a lot of things to that devotee. What you call revelation, he reveals. Revelation takes place. What is revelation? Shruti. Shruti means hearing from the Supreme Lord. Shruti. And commentaries on the Shruti is called Smriti. The Shruti, the Lord reveals many things to that devotee in the heart. That is actually self-realization. Same thing, Guru's words also the same thing. Whatever the Guru says, and if you take it to your heart, is a revelation. Paramatma becomes very happy, a lot of revelations happens in his life. Then the self-realization starts. This is explained by Kardama Muni. అందుకని రామానుజాచార్యుల వారు ఏం చెప్పారంటే, ఏం ప్రణాళికలు వేయకుండా భిక్షాటన చేయమని చెప్పారు. ప్రణాళికలు అంటే ఏంటికి పోతే ఎంత ఇస్తారు, ఇంటికి పోతే బాగా ఇస్తారు, అట్లా ప్రణాళికలంతా ఏమి వేయకుండా భిక్షాటన చేయాలి. మన భక్తులు కూడా కొన్నిసార్లు ప్రచారం చేస్తుంటారు. ఫోన్లో ప్రచారం చేసి వాళ్ళకు ఒక శ్లోకం 2 శ్లోకంలో బాగా తత్వాన్ని వివరించిన తర్వాత వాళ్ళు భక్తులు ఇంతగా మమ్మల్ని పట్టించుకుంటున్నారు అనేసి వాళ్ళు, ప్రభు మీరు ఎప్పుడైనా మా ఇంటికి రావాలి, వచ్చి మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి అని అంటే, మీరు రేపు తెల్లవారి రాగలుగుతారంటే, లేదు లేదు రేపు తెల్లవారి మేము ఆల్రెడీ వేరే చోట మేము హాజరవ్వాల్సి ఉంది, అక్కడ ప్రసాదం మేము మధ్యాహ్నం కావాలంటే రాగలుగుతాం. ఒక్కోసారి మధ్యాహ్నం పిలిచారనుకోండి, మధ్యాహ్నం ఈ రోజు వేరే చోట మాకు ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకే మాకు బుక్ అయిపోయింది, మేము కావాలంటే తెల్లవారు రాగలుగుతాం. లేకపోతే తెల్లవారి మధ్యాహ్నం లేకపోతే నైట్ డిన్నర్కి మేము ప్రసాదానికి వచ్చేస్తాం. అట్లా ఏంటంటే వీళ్ళు ఫోన్ చేసేటువంటి ఉద్దేశము అట్లా వాళ్ళని ఉద్ధరించడమో లేదో అది తర్వాత విషయము. వీళ్ళకి తెల్లవారి మధ్యాహ్నం రాత్రిపూట అయితే వీళ్ళ ప్రసాదం అయితే బుక్ అయిపోతుంది. అటువంటి ప్రణాళికలు వేస్తూ అటువంటి ప్రచారం చేస్తే అటువంటి వల్ల ఎటువంటి సాక్షాత్కారం అనేటువంటిది కలగదు. ఇట్లా రామానుజాచార్యులు వారు ఇట్లా సురేష్కి ఏం చెప్పారు, నువ్వు అట్లా ప్రణాళిక వేయకుండా భిక్షాటన చేయాలని చెప్పారు. సో ఈయన ఈ రకంగా ప్రణాళికలు వేయకుండా భిక్షాటన చేయడం వల్ల కృష్ణుడి మీద ఆధారపడడం అనేటువంటిది నేర్చుకున్నాడు. తద్వారా ఆయనకి ఎన్నో సాక్షాత్కారాలు కలిగాయి. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు రామానుజాచార్యులు వారు అన్నారు, ఇది అసలైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నేర్చుకునేటువంటి విధానం. లేకపోతే తత్వం అనేటువంటిది అది ఎప్పుడైతే సాక్షాత్కారంగా మారదో, ఎప్పుడైతే మనలో కృష్ణుడి మీద ఆధారపడడం కృష్ణుడి మీద మనం పూర్తిగా మనము ఆధారపడి మన యొక్క హృదయంలో మార్పు అనేటువంటిది రాదో, ఆ జ్ఞానం కేవలం జ్ఞానంగానే మిగిలిపోతుంది. ఇప్పుడు జ్ఞానం అనేటువంటిది ఇప్పుడు అది ఎలా అయిపోయింది అంటే, ఏదో ప్రవచనాల కోసము, కేవలం ఆ ప్రవచనం కోసము మంచి మంచి విషయాలన్నింటినీ కూడా అక్కడిక్కడ సేకరించి దానన్నింటినీ చక్కగా రాసుకొని దానన్నింటినీ తిరిగి చెప్పేటువంటి ఆ ప్రయోజనం కోసం మనం శాస్త్రాల్ని మనం ఆశ్రయించకూడదు. శాస్త్రాల్ని మనం ఎందుకు ఆశ్రయించాలి అంటే, నా జీవితంలో విప్లవం రావాలి, నాకు గాఢమైనటువంటి నాకు సాక్షాత్కారం కలగాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం ఏం చేయాలి, ఆ శాస్త్రాలని ఆశ్రయించాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ భావనతో మనం ఆశ్రయించినప్పుడు మన లోపల ఉన్నటువంటి భగవంతుడు కృష్ణుడు చాలా చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తాడు. తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే అతనికి శృతి అనేటువంటిది కలుగుతుంది. ఈ శృతి అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే అతను వింటాడో తర్వాత ఆ శృతి ఏమవుతుంది, స్మృతిగా మారుతుంది. స్మృతి అని అంటే వ్యాఖ్యానం, ఆ శృతి మీద వ్యాఖ్యానాలే స్మృతి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అట్లా ఏమవుతుంది, ఆ భక్తుడికి అనేక సాక్షాత్కారాలు అనేటువంటివి ఆ శాస్త్రాల నుంచి అతనికి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎవరు చెప్తున్నారు అంటే కర్దమ ముని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ రకంగా జ్ఞానం విజ్ఞానంగా మారాలి అని అంటే ఇది పద్ధతి అనేది. Prabhupada says, this quote, just like some rascals say, what is the use of accepting Guru? Of course, they have got very bad experience. It is not that. If I like, I can go to a Guru. And if I don't like, I can study books at home and learn everything. No, that is not possible. It is not practical. Just like if you purchase medical book, study at home, and then begin to practice, will be called a quack doctor. The government will not recognize you. Similarly, someone may say, I read Bhagavad Gita 100 times. But if you ask him, what is Krishna? He cannot say. Because he has not approached the Acharya. This is the difficulty. He might have read Bhagavad Gita 1000 times. What is the use? He will never understand a single word, because
he has not approached an acharya. ప్రభుపాదులు వారు ఏమంటున్నారు అంటే, చాలా మంది కొంతమంది మూర్ఖులు ఈ విధంగా అంటుంటారు. ఏమంటుంటారు? ఆధ్యాత్మిక గురు యొక్క ఆవశ్యకత ఏముంది? అవసరం లేదు. నేనే పుస్తకం చదువుకొని దాంట్లో ఏదైతే విషయం ఉందో దాన్ని నేనే చదువుకొని నేనే అర్థం చేసుకొని తద్వారా నేనే జ్ఞానాన్ని సముపార్జితం చేస్తాను. వాళ్ళకి ఏదో ఒక చేదు అనుభవం ఉందనేసి ఇంకా గురువే వద్దు అనేటువంటి స్థితికి వచ్చేస్తారు. తద్వారా అది ఎటువంటిది అని అంటే, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎంతో మంది వైద్యం డాక్టర్ చదువుతున్నారు. ఆ డాక్టర్ చదువుతున్నారు అని అంటే దానికి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉపాధ్యాయుడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి. లేదు ఆ పుస్తకాలు విక్రయించేటువంటి దుకాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దుకాణాల నుంచి నేను కొనుగోలు చేస్తాను, నేను కొనుగోలు చేసుకొని ఆ పుస్తకాలు నేనే చదువుకుంటాను, నేను ఎక్కడ కళాశాలకు ఎక్కడికి పోను, ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోను అంటే అతన్ని ప్రభుత్వము కూడా గుర్తించదు. అతను కేవలం ఒక కపట వైద్యుడే అవుతాడు. అతను ఎవరి యొక్క రోగాన్ని కూడా నివృత్తి చేయలేడు. అట్లా ఎవరైనా కానీ చెప్పొచ్చు, నేను భగవద్గీతను 100 సార్లు చదివాను, 100 సార్లు చదివినా కానీ అతనికి కృష్ణుడు అంటే ఎవరండి, భగవంతుడు అంటే ఎవరండి అని అంటే అతను దానికి సమాధానం చెప్పలేడు. ఎందుకు అంటే అతను ఆచార్యుని ఆశ్రయించలేదు. ఒకవేళ అతను భగవద్గీతను 1000 సార్లు చదివినా కానీ ఆ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ఒక మొక్క కూడా అతనికి అర్థం కాకపోవచ్చు. ఎందుకు? అతను ఒక ఆచార్యుని ఆశ్రయించలేదు కాబట్టి. అందుకని ఎప్పుడైతే ఆచార్యుని ఆశ్రయిస్తాడో అప్పుడే ఆ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థము, సారాంశము అతను గ్రహించగలుగుతాడు. How many of you run a marathon race, running race? Anybody has run here? Marathon? ఎంతమంది పరుగు పంద్య పోటీల్లో మ్యారథాన్ లో పాల్గొని ఉన్నారు? Younger days? Nobody. Running race? 100 meters, 200 meters, yeah, we all run, right? You know, that time no relaxing. So spiritual life is like a race. You know, a marathon when you run from city to city or country to country, there's no question of relaxing. They keep on running, you got to run. Spiritual life is no relaxing. Okay, relaxing, spiritually is not relaxed. Body, it needs some rest. You have to relax. The body you have to relax. Eyes are closed, but the heart should be awake. That is Krishna consciousness. You'll not sleep, eyes are sleep. Heart is sleeping, eyes are sleeping, brain is sleeping, everything is sleeping. That is dead person. You know, for a devotee, though he is sleeping, his heart is awake. He will not miss. Though he is in a race. And another beauty of this race is spiritual life. Somebody is sincere. In the marathon, who gets the prize? One person gets it. One person gets the prize. But here, everybody will get the prize. That's the beauty of Krishna consciousness. It's not just one person. We're all practicing together, not that one person will go back to Godhead. All can go back to Godhead. So like that, the marathon, how? They prepare themselves. Winning a marathon in Olympics or national is not easy. Lot of discipline. How much to eat, how much to sleep, how much to drink. High discipline with the mind, with the body. Very carefully, the dietitians, doctors, trainers, they all monitor them to win one prize in the material world. So how much discipline we should have? The meaning of disciple is discipline. Discipline as per Guru's instructions. Without discipline, spiritual life, we are wasting our time. The whole world is wasting their time. Wastage of human body, beautiful body of human life, they are wasting. We are also wasting. Though we are in the temple, sometimes we waste. Because we don't follow the discipline. Regulated life. Regulated life is very important. Then only we can win the prize. Like a marathon runner, his life is very regulated. Then only he can get the gold medal or silver medal. You see. కానీ ఈ పరుగు పందె పోటీలో 100 మీటర్లు, 200 మీటర్లు, లేకపోతే ఒక నగరం నుంచి ఇంకో నగరానికి మ్యారథాను, ఇట్లా చాలా పోటీలు జరుగుతుంటాయి. అయితే ఆ పోటీలు జరిగేటప్పుడు ఏమిటి అంటే ఎవరు కానీ అక్కడ కొద్దిగా విశ్రాంతి తీసుకుందాము, లేకపోతే అలసిపోయి పక్కన కూర్చుందాము అనేటువంటిది లేదు. ఈ పరుగు పందె పోటీ అని అంటేనే అతను ఇంకా పరుగులు తీస్తూ ఉండాలి. ఆ పరుగులు ఎంతవరకు లక్ష్యం చేరుకునేంత వరకు. మీరు ఈ దేశ స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి పరుగు పందె పోటీల్లో చూడొచ్చు, లేకపోతే ఒలింపిక్ గేమ్స్ లో చూడొచ్చు. అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పరుగు పందె పోటీలో పాల్గొంటున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎంతో క్రమశిక్షణతో ఉంటారు.
వాళ్ళకు డైటీషియన్ ఉంటాడు, అంటే ఆహారం ఏది తినాలి ఎంత తినాలి అని వాళ్ళకు దారి చూపించే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ విధంగా ఆయన ఎంత నిద్రపోవాలి, ఎంత జలాన్ని ద్రవాలను తీసుకోవాలి, అన్నిటికీ అతనికి ఏం చేస్తుంటారు, పర్యవేక్షణ ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ రకంగా పర్యవేక్షణ ఇస్తూ అతను ఎంతో తీవ్రంగా కృషి చేసి అతను అభ్యాసం చేస్తూ 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 ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే, దాంట్లో ఎంతమంది పరిగెడుతూ ఉన్నారో అందరికీ గోల్డ్ మెడల్ రాదు, అందరికీ సిల్వర్ మెడల్ రాదు. దాంట్లో ఎవరికో ఒకరికే వస్తుంది, అంత ప్రయత్నం చేసినా కానీ. అదే విధంగా మనం కూడా ఏమిటి అంటే, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనకు కూడా ఈ యొక్క సోమరితనం అనేటువంటిది ఉండకూడదు. ఏదో కొద్దిగా మనం విశ్రాంతి తీసుకున్నాము అనేటువంటిది ఉండకూడదు. ఒకవేళ శరీరం కొద్దిగా సహకరించకుండా, కొద్దిగా సుస్థి అయిపోయినా, కొద్దిగా అలసట వచ్చినా కానీ శరీరానికి కావాలి అని అంటే కొద్దిగా మనము నిద్ర ఇచ్చినా మన యొక్క హృదయం అనేటువంటిది కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభ్యసం చేయాలి, దాంట్లో ముందుకెళ్ళాలి అనేటువంటి ఆరాటం అనేటువంటిది ఉండాలి, ఆ తపన అనేటువంటిది ఉండాలి. హృదయంలో ఆ తపన లేకుండా శరీరం నిద్రపోతాంది, కళ్ళు నిద్రపోతున్నాయి, హృదయం నిద్రపోతాంది, అన్ని నిద్రపోతున్నాయంటే ఇంకా అతను శవంతో సమానమే. అందుకని ఏమిటంటే మనకు ఆ యొక్క క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది ఉండాలి. భౌతికంగా అటువంటి పోటీలలో వాళ్ళు గోల్డ్ మెడల్ సిల్వర్ మెడల్ సంపాదించడానికి వాళ్ళు ఎంతో క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. అట్లాంటిది మనకి ఇక్కడ ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ ఎవరైతే క్రమశిక్షణతో ఉంటాడో అతడే శిష్యుడు అవ్వగలుగుతాడు. శిష్యుడు అవ్వడం యొక్క ఆరంభం ఏమిటి అంటే, తన యొక్క జీవితాన్ని అతను క్రమ పద్ధతిలో క్రమశిక్షణలో అతను జీవించడమే. ఇక్కడ ఇంకొక ఉన్నటువంటి అద్భుతం ఏమిటి అంటే, అక్కడ పోటీలలో ఎవరికో ఒకరికే వస్తుంది, అందరికీ బిరుదు రాదు. అయితే ఇక్కడ ఎవరైనా సరే నిజాయితీగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభ్యాసం చేశారంటే, అతను క్రమశిక్షణతో జీవించాడంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళవచ్చు. Marathon running, you got 3 levels of prizes, right? Gold medal, silver medal, bronze medal. Dhritarashtra, what medal he got? Dhritarashtra, what medal he got? Who says? Bronze medal. Why? Brahman realization. Is right. Dhritarashtra ran the race, he got the bronze. And Vidura knew he'll get the bronze. And Vidura, gold medal. Vidura, gold medal. And Dhritarashtra, bronze medal. He's in the race. He got a prize. He was successful, but only a bronze. He was perfect yoga siddhi, but not pure devotional service. Vidura was happy, at least he got the bronze medal. He was unhappy, I gave him a chance to get a gold medal, he never got it. He never got it actually. అందుకని ఆ రకంగా మనము ఆ రకంగా పరుగు పంద్య పోటీలో ఎట్లయితే వాళ్ళు పోటీ పడుతున్నారో అట్లా మనం పోటీ పడుతూ అంటే మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటేనే మన యొక్క లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోగలుగుతాం. లేకపోతే ఏమవుతుంది, మన సమయాన్ని మనము వృధా చేసినటువంటి వాళ్ళు మొత్తం. ఈ యొక్క అక్కడ పథకాలు ఇస్తారు, అక్కడ ఎవరైనా గెలిచారు అంటే బంగారు పథకము, వెండి పథకము, అదేవిధంగా బ్రాంజ్ అంటే ఏంటి, కాంస్య, కంచు, ఆ పథకం ఇస్తారు. ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి అతనికి వచ్చినటువంటిది చివరి పథకమే. అయితే విదురుడికి ఆయనకు బంగారు పథకం వచ్చింది. ఎందుకు, ఆయన చక్కగా కృష్ణ భక్తిని అనుభవించగలిగాడు. ఆయనకి కనీసం ఆనందం ఏమిటంటే, ఏదో కాస్త కోస్త ఏదో ఒక పథకం అన్న ధృతరాష్ట్రుడికి వచ్చింది కదా, ఏది లేకుండా ఉండడానికన్నా. అయితే విదురుడు ఆయన మంచి భక్తి చేశాడు కాబట్టి ఆయనకి బంగారు పథకం అనేటువంటిది ఆయనకి సిద్ధించింది. How many of you want gold medal? ఎంతమంది బంగారు పథకం కావాలి అని అనుకుంటున్నారు? Run the race. Don't give up. Keep running. పరిగెత్తూ ఉండాలి, వదిలిపెట్టకూడదు. And at the same time, when the race starts, in the beginning, some people may not start well. Some people, they start well. But the finishing will be very bad. So always look for the finishing. Some people, they start well, and they go off the track. Some people, they do good in the middle. Ending, they cannot. So always you should run in such a way. Our bhakti is nothing but running race like. Run in such a way, look for the finishing line. How we finish it. You know, that's why Vidura trained Dhritarashtra, how we will finish it. He got it. He got a bronze medal. He got a bronze medal. He was not a failure. Dhritarashtra was not a failure. Some people start very bad. Jagai Madai. They started the race very bad. But they got a
special mercy. But results, they got a gold medal. Haridas Thakur, he got a gold medal. He was in the race, gold medal, because Mahaprabhu's Kripa. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, the beginning was not okay, but they got the gold medals. I'm the example. They're all Manjaris. You know, finishing was so good. Like that, we should see the finishing, how it is. అందుకని మనం ఈ పరుగు పందె పోటీలో మనం అందరం ఏం చేయాలంటే పరుగులు తీస్తూ ఉండాలి. అయితే ఈ పరుగు పందె పోటీ ప్రారంభించేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొంతమంది ఎత్తుకోగానే ప్రారంభంలోనే వాళ్ళు ఊపెట్టుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే చాలా గట్టిగా భారీగా వేగంగా పరిగెడతారు. అయితే మధ్యలో లేకపోతే చివరి గమ్యం వరకు వాళ్ళు ఎక్కడ మధ్యలో విఫలమైపోతారు. కొంతమంది ఏంటంటే ప్రారంభంలో కొద్దిగా వెనకంజ వేసినా అంత గంభీరంగా ఉత్సాహంగా పరిగెత్తలేకపోయినా ఆ చివరి గమ్యం ఏదైతే ఉందో, ఆ అంతిమ గీత ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏదో విధంగా చేరుకోవాలి అనేటువంటి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళు మళ్ళా మధ్యలో ఊపొందుకొని వాళ్ళు ముందుకెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. అట్లా ఏమిటి అంటే మనం చూడవచ్చు అనేక రకాలైనటువంటి భక్తులు వాళ్ళందరూ కూడా ఏమిటి అంటే గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి వాళ్ళు మొట్టమొదట కొద్దిగా వెనకంజ వేసినా చివరిగా వాళ్ళందరూ కూడా బంగారు పథకాన్ని సాధించగలిగారు. ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విషయంలో అతను గమ్యాన్ని చేరుకున్నాడు. అతను కాంస్య పథకాన్ని అతను ఏం చేయగలిగాడు, అతను గెలుచుకోగలిగాడు. జగాయ్ మదాయ్ మొట్టమొదట వాళ్ళు చాలా క్రూరులు, తర్వాత వాళ్ళు మహాభక్తులు అయిపోయినారు, వాళ్ళు కూడా గెలిచారు. అదే విధంగా రూప గోస్వామి కావచ్చు, సనాతన గోస్వామి కావచ్చు, వాళ్ళ మంజరీలే అయినా వాళ్ళు పూర్వం చైతన్య మహాప్రభుకి సంబంధం ముందర వాళ్ళు కొంతకి వెనకంజ వేసి ఉన్నా కానీ తర్వాత వాళ్ళు ఊపొందుకొని వాళ్ళందరూ కూడా బంగారు పథకాన్ని సాధించారు. అట్లా ఏమిటి అంటే మన అంతిమ గీత ఏదైతే ఉందో, చివరి గీత ఏదైతే ఇతను వెళ్ళి దాన్ని తాకాలనో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని అతను ఏం చేస్తూ ఉండాలి, అతను పరుగులు వేస్తూ ఉండాలి. Sometimes, in the race, they come to the finishing line, they won. Oh, it's there. Oh, I won. But the referee says, no, you're not won. Disqualified. His heart breaks. Why disqualified? You change the track. Boy, you change the track. You're disqualified. No prize at all. But it's run. So we should be very careful. What is our disqualification in the race, in spiritual life? అదేవిధంగా ఒకవేళ అతను పరిగెత్తుతూ అతను ఏదైతే ఏ గీత అయితే అతను తాకాలను ఒకవేళ తాకేసి అతను ముందుకు వెళ్ళేసి నేను గెలిచాను అని గట్టిగా అరిచినా అక్కడ ఎవరైతే పర్యవేక్షణ చేస్తున్నాడో ఆయన అంటాడు నువ్వు గెలవలేదు, నువ్వు అనర్హుడివి అయిపోయినావు, దీనికి అర్హత నువ్వు కోల్పోయినావు అని చెప్తాడు. ఎందుకు? అతను పరుగులు తీయాలి అంటే ఎవరిది వారికి ఏమిటంటే ఒక పరిధి ఉంటుంది. ఆ పరిధిలోనే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళు పరిగెత్తాలి. వాళ్ళు ఆ పరిధి దాటేసి ఇంకోరు దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయేసి దాంట్లో నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ పోయి నేను ముందర వచ్చేస్తాను అంటే అతను అర్హతను కోల్పోతాడు, అతను డిస్క్వాలిఫైడ్ అయిపోతాడు. అట్లా మనము కృష్ణ భక్తిలో మనము అనర్హులు కావడానికి గల విషయం ఏమిటి? Guru's instructions, then not following. Then where we get disqualified? Aparas, that's the point. I may do very nicely, chanting 16 rounds, 64 rounds, committing lot of aparas to Guru, to Vaishnavas, to Dham, to the deities. Go on, boy, disqualified. You're doing very good, but you're disqualified. అందుకని అది అపరాధములు. మనం గురువుకి, వైష్ణవులకి, ధామానికి, విగ్రహాలకి మనం చేసేటువంటి అపరాధం ఏదైతే ఉందో నువ్వు చక్కగా పరిగెత్తి ఉండొచ్చు, చివరికి నువ్వు ఆడపై ఆ గీతను తాకినా నువ్వు ఇంకా అర్హత కోల్పోయావు, నువ్వు గెలవలేదు అనేసి నేను పక్కన పెట్టేస్తారు. అట్లా ఏమిటి అంటే ఇది మన యొక్క గీత దాటడము, మన యొక్క పరిధి దాటడము అంటే అపరాధాలు చేయడం. So running the track means we are carefully following the instructions of Guru, Sadhu, Shastra. Then we can win the prize nicely. మనం ఆ పరిధిలో మనము ఉంటున్నాము అని అంటే ఏమిటి అని అంటే గురు, సాధు, శాస్త్రాల యొక్క అనుసరించి మనం వెళ్తున్నాము అని అంటే మన దారి చాలా సజావుగా కొనసాగిపోతుంది. The first prize, the second prize, third prize, you know what is the difference in time difference? Few seconds. If you change the track little bit, you can win. That's why I don't know how many of you know that. In the running also they keep there'll be differences will be there. Track 1, 2, 3, 4, 5. According to the timings, they'll have exact, they cannot change the track. Like that, so carefully I'll be in my track, following the instructions of Guru, Sadhu and Shastra.
I will not change the track from spiritual life to gunas. Spiritual life, as long as we practice very carefully, we are in nirguna. Prabhupada explains. The moment we don't practice spiritual life properly, we come to guna. Change the track from nirguna to guna. అందుకని మీరు ఎంతమంది ఆ పరుగు పందే పోటీలో చూసారో దాంట్లో మొదటి 2-3 బహుమతులు ఏదైతే పొందుతారో కొన్ని క్షణాల సమయం తేడాతోనే ఒకరొకరు గెలుస్తూ ఉంటారు. అయితే అక్కడ కన్నా చూసినట్లయితే అక్కడ వాళ్ళు వారికి ఏదైతే పరిధి ఉందో, వారికి ఏదైతే కేటాయించబడినటువంటి దారి ఉందో దాంట్లోనే ఆ వలయంలోనే వాళ్ళు తిరగాల. ఆ వలయాన్ని వదిలిపెట్టి కొద్దిపాటు వాళ్ళు దారి తప్పినా వాళ్ళు ఏమైపోతారో అనర్హులు అయిపోతారు. అట్లా ఏమిటి అంటే మనకి ఏదైతే పరిధి ఇవ్వడం జరిగిందో, గురు సాధు శాస్త్రాలు ఏదైతే చెప్పడం జరిగిందో దాన్ని అనుసరించే మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం జీవించాలి. ఎప్పుడైతే మనము ఆ అదుపు తప్పిపోతుందో మనం దాని వైదొలిగి మనం ఇంకొకటి ఏది చేసినా ఏమైపోతుంది, వెంటనే మనం త్రిగుణాలలో పడిపోతాం. ఇంకా త్రిగుణాలలో పడిపోయినాము అంటే ఇంకా మన భక్తి అనేటువంటిది సాఫీగా సజావుగా ముందుకెళ్ళదు. అందుకని ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు ఏం చెప్తున్నారు, మన గురు సాధు శాస్త్రాలని పాటించినంత వరకు మనం నిర్గుణంలో ఉన్నట్టే, అంటే త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావం లేకుండా మనము ఉన్నట్లే. So Dhritarashtra is in the track. He is running as per the guidance of Vidura. And he got a bronze medal. Hari Bol! He got a bronze medal. Not a failed. He never failed. He got a bronze medal. Vidura was happy. At least he got a bronze medal. Next time he'll try for a gold medal. అందుకని ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన విదురుడు యొక్క అడుగు జాడల్లో నడిచాడు కాబట్టి కనీసం ఆయనకి ఈ యొక్క కాంస్య, ఈ యొక్క పథకం అనేటువంటిది ఆయనకి లభ్యమైంది. అంటే విదురుడు ఆయన తన బంగారు పథకం రాలేకపోయినా కనీసం ఏదో కొంత పథకం వచ్చిందనేసి ఆయన చాలా ఆనందపడ్డాడు. Any questions? Comments? ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की शिला प्रभुपाद की निकाय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।